व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब हुण आपां एंड वाले सैक्शन विच अपने दर्शकों के ईमेल ते मैसेज लवांगे। पहला असीं चाहांगे कि तुसीं जिहड़े लाइव जिहड़े फेसबुक ते साडे व्यूअर्स ने उन्हां दे जिहड़े मैसेज आए ने ओह पढ़ दो। वीर कश्मीर वर्क लिखते हैं डॉक्टर साहब तुहानूं ते सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया वीर साहब। वीर करणवीर सिंह लिखते हैं सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, योर डिटेल एनालिसिस ऑफ एवरी न्यूज़ इज़ प्रेज़वर्दी। बहुत शुक्रिया जी। देख तेग फतेह ID तो हैं डॉक्टर साहब, गुरु जी हमेशा अपने खालसे दे नाल हन। गुरु जी समय समय सिखां दी कमांड करके खालसे दी राहनुमाई करते हैं। गल सिर्फ उस राहनुमाई नूं समझण दी है। गुरु जी ने कहा सी पंथ खालसा खेती मेरी, हौं संभाल करो तिस केरी दे महावाक अनुसार गुरु जी हमेशा खालसे दे अंग सन हैं। खालसा विल बी किंग ऑफ ऑल वर्ल्ड आफ्टर 2020। उन्हां दे शब्द सैल्फ एक्सप्लेनेटरी ने और मैं ये समझदा भी असीं देश और काल कदों की होना है ये अकाल पुरख दे हुक्म च हुंदा है। इसलिए मैं कोई डेट लाइन तो नहीं उस यकीन रखता, पर एक गल ज़ाहिर है कि गुरु ने कौम नूं बेघरे नहीं रहन देना और खालिस्तान कायम किए बिना दरियाए जमुना तो वाघा तक सिख अपनी वक्री पछाण नाल वखरे धर्म के तौर पर पूरे अणख के नाल और जिन्हों कहते हैं कि पूरी टैं दे नाल उस धरती ते साउथ एशिया दे विच सरवाइव नहीं कर सकते। ये गल जिहड़ी है निश्चयवाचक सच है। हरदीप सिंह मल्ली गुरु रामदास जी आप सब की चढ़ती कला रखे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। माही हरदीप सिंह माही बहुत शुक्रिया। माही साहब अमरीक सिंह बलागान हैलो फ्रॉम कैंसस सिटी। सो शुक्रिया कैंसस सिटी तो सानू याद करन लई अमरीक सिंह जी। गुरदीप धालीवाल खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्की मान खालिस्तान जिंदाबाद। एक साडे विशेष मित्र निकेत कुमार जिहड़े कि जदों यूट्यूब ते भी अपलोड हुंदी है कोई भी वीडियो ये नाल दी नाल आ जांदे ने। इन्हां नूं मैं निराश भी नहीं करना चाहुंदा। पता नहीं हुण इन्हां दा किन्ने बच्चे ने जां की इन्हां दी ब्रैड बटर जिहड़ी है इत्थों निकलदी है क्योंकि ये सारे मोदी ने कम लाए हुए ने। सो मैं इन्हां दा कमेंट भी जरूर पढ़ांगा ताकि इन्हां दे घर दे चुल्हे ते रोटी पकदी रहे। ये लिखते ने डॉक्टर अमरजीत सिंह जी तुसीं उत्थे कनेडा जां अमरीका च यही सब करो तो सिख कौम नूं बदनाम करो। इत्थे किसी भी सिख वीर नूं कदे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे ही इत्थे इंडिया च खुश ने। जे प्रॉब्लम हुंदी तां तुहाडा सिमरनजीत सिंह मान अज पंजाब दा चीफ मिनिस्टर हुंदा बट उन्हां नूं पंजाबियां ने रिजैक्ट कर दिता है। सिमरनजीत सिंह मान नूं रिजैक्ट करन दा मतलब खालिस्तान नूं रिजैक्ट। एक गल असीं होर दसना चाहुंदे हां तुहाडे जुझारूआं नूं पंजाबियां ने खत्म कीता। पंजाब तो वायलेंस नूं पंजाबी लोकां ने खत्म किया। कनेडा च ही तुहाडी रेफरेंडम भी करवा लो सानू कोई प्रॉब्लम नहीं बट असी पंजाबी इत्थे इंडिया लई कुछ भी कर सकते हैं जी। जय हिंद। ज़ाहिर है इस बेचारे नूं हुण मैं की कहां इहदी रोटी पकदी पर वीर हरमेल सिंह होरां ने नाल दी नाल इहनूं पंजाबी च कहंदे ने खरखरा करना जी वैसे खरखरा कर दिता है। सो मैं जवाब देण दी थां खरखरे वाला कमेंट ही पढ़ देना। उन्होंने कहा शर्म नहीं आउंदी तुहानूं जय भारत जय हिंद कहंदे तुहाडा भारत देश घट गिणतियां दा कातल देश है। सिख कौम दे सरकारी कतलेआम लई तुसीं लोग जिम्मेवार हो। किहड़े मूँह नाल कहंदे हो कि हिंदू भारत विच सिखां नूं कोई मुश्किल नहीं दे रहे। 1947 तो किहड़ा सूरज चढ़िया जिस दिन तुहाडी भारत माता ने सिख कौम नूं गुलामी दा एहसास नहीं करवाया। सो ज़ाहिर है कि जवाब बड़ा स्पष्ट है पर फिर भी जे इन्हां नूं ये लगता है कि जी सिख जिहड़े ने उत्थे की चाहुंदे ने की नहीं चाहुंदे तो फिर ज़ाहिर है कि भी जे इन्हां नूं इन्ना ही भरोसा है भी सिख खुश ने नहीं चाहुंदे तो ये भी एक बारी जिन्हों कहंदे ने फॉर ऑल द टाइम इस चैप्टर नूं जे बंद करना है फिर पंजाब और सिख आबादी वाले जिहड़े इलाके ने उहदे च रेफरेंडम प्लेबेसाइट रायशुमारी करवा के लोगों को पुछ लो क्योंकि इन्हों पता है कि भी हाँ इन्होंने वोटिंग सिस्टम और वो सारा उस किस्म का कंट्रोल क्रिएट किया होया जिन्हों ये मॉनीटर करते हैं जिन्हों ये अपने ढंग के नाल भुगता लेंदे ने। सो सानू कोई इतराज़ नहीं तुसी जमुना पार जाके गणेश जी नूं दुध पियाओ तुहाडे बांदर इंजीनियरिंग करन जिवें तुसी राम सेतु दी कीती है होर करन पर तुहानूं असीं दरियाए जमुना तो वाघा तक टिकट नहीं देना है।
ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰਕ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਹੀ ਵਾਨਰ ਸੇਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੂਰਵਜ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅਨਿਕੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਜੋਇਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਸਰ ਜੀ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੂਟ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਝੂਠ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜੀ ਠੀਕ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਨਿਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਤੀਜਾ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੇਵਾ ਥੋਰੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋ ਪੌਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿਯ ਮਾਨੇ ਤਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹਾਠ ਹੀਸਾ ਰਹਾਓ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਸੱਚ ਨ ਕਮਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋ ਮੈਲੀ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੇ ਅਤੀਤ ਸਦਾਏ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਮੁਖ ਰਾਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀਜੈ ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਮੀ ਮੁਕਤ ਕੀਜੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਮੈ ਸੁਖਦਾਤ ਪੁਰਖ ਤੁਮੈ ਸੁਖਦਾਤ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਜੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਢੋਂਗੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਬਾਦਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਠੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਫਰਾਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਥੋਰੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋ ਪੌਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਰੱਬ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿਯ ਮਾਨੇ ਤਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹਾਠੀਸਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਹਠੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਝੂਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਿਯ ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਿਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਕੰਤ ਸਹਿ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਰੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਿਯ ਮਾਨੇ ਤਿਨ ਕੀ ਰੀਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹਾਠੀ ਸਾ ਰਹਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੂੜੇ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੱਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਪਖੰਡ ਔਰ ਧੋਖਾ ਔਰ ਫਰੇਬ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਸੱਚ ਨਾ ਕਮਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋ ਮੈਲੀ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹੀ ਭੇਖ ਉਹੀ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿ ਤੋ ਮੈਲੀ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦਾ ਪਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਸਦਾਏ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਮੁਖ ਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਫਸਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਲਤਾਨ ਹੈ ਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਸਦਾਏ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਡੇਰਾਪਨ ਜੋ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੀ ਨੇ ਫਰਾਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਗਲਤਾਨ, ਇਹ ਧੋਖਾ, ਇਹ ਫਰੇਬ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ, ਬਚੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਐਸ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਮੁਖ ਰਾਤਾ, ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀਜੈ, ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਮੀ ਮੁਕਤ ਕੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੂਰਖ, ਜੀ, ਹੇ ਪਖੰਡੀ, ਹੇ ਦੰਬੀ, ਹੇ ਝੂਠੇ, ਹੇ ਕੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਖ ਦੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀਜੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੁਚਲ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਠੋਰ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਸ਼ਨ, ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਦਇਆ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਾਮੀ, ਮੈਂ ਲਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਚਲ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹੈ, ਕਾਮੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਕੀਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਸਿਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਟ ਜਦੋਂ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਹਾਉ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਥਾਟਸ ਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਮੈ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੰਫਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।